जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आज माता रतनबाईनी एक अद्भुत रचना है। मित्रों, छेल्ले सुधी सांभळजो अने सुरता शब्द पर लगाड़जो। बराबर। सखी छोने गिरधारी सिर पर गाजे, गाजे ते निरंतर बाजे। मन रे हारे मन रे पवन घेर राजे, सखी छोने गिरधारी सिर पर गाजे। वाह। और मित्रों, सखी जे शब्द है अहींया सखी छोने गिरधारी सिर पर गाजे एवं कीधुं। बराबर। હવે મિત્રો, આ કઈ સખી અને કોને કહી રહી છે? તો મિત્રો, ભક્તિ છે ને એ આ સોહમ રૂપી સુરતાની સખી છે। સખી એટલે એની સહેલી, એની બેનપણી, એની સાથે મિત્રતા રાખનારી। એકાબીજાની સાથે મિત્રતા હોય, જેમ એકાબીજા મિત્ર હોય એવી રીતે આને સખી કહેવાય છે। એ मित्राणी कहवाय। मित्रता बंनेनी वच्चे छे। ए मित्रों, भक्ति रूपी सखी अहींया वाणीना भाव प्रमाणे भक्ति रूपी सखी सोहम सुरता रूपी सखी ने कही रही है कि जोने गिरधारी सिर पर गाजे। गिरधारी मतलब मित्रों शब्द स्वरूपी परमात्मा। जोने क्या जोवानुं कहे छे, क्या सिर पर गाजे। सिर एटले मित्रों आपणुं मस्तक, पर एटले मस्तक थी ऊपर गाजे छे। एक शब्द गाजी रह्यो छे, गाजे ते निरंतर बाजे। वाह। जे शब्द गाजी रह्यो छे ते निरंतर बाजे, निरंतर वागी रह्यो छे। है सतत, कोई अंतर वगर, गेप वगर, निरंतर सतत चालू छे, जेमां कोई अंतर ज पड़तो नथी। है सतत। तो मित्रों, बहु समझवा जेवुं छे। आ मन रे हारे मन रे पवन घेर राजे। वाह। मन रे हारे मन, पवन घेर राजे। ज्यारे मित्रों आपणुं जे मन छे ए श्वासोश्वासनी क्रियानी अंदर ज्यारे स्थिर थाय छे, संकल्प विकल्प बंध थाय छे, पवन घेर मतलब ए श्वासोश्वासना पवनना घरनी अंदर ज्यारे मन घरी जाय छे, समाई जाय छे, त्यारे मित्रों सोहम शब्द स्वरूप आपणे स्वयं बनी जाइए। स्वयं आपणे सोहम शब्द स्वरूप बनी जाइए छीए। बराबर। पछी ए सोहम श्वासना मार्फते ऊपर चढ़े छे। ऊपर चढ़ीने डाबी जमणी ने स्थिर करी सूक्ष्मणानुं द्वार खोले छे। डाबी जमणी स्थिर थई अने सोहम रूपी सुरता सूक्ष्मणामां प्रवेश कर्यो एटले पवननो साथ छूटी गयो। श्वासनी क्रियाथी ऊपर थई, त्यां श्वासनो सहारो लेवानो एने बंध करी दीधुं अने क्यां आवी त्रिकुटीमां। त्रिकुटीमां त्यां एक ज्ञान रूपी ज्योत प्रकाश थयो। एटले ए ज्ञान रूपी ज्योत प्रकाश थयो एटले सूक्ष्मणानुं द्वार खोल्युं। पछी ईंगड़ा पींगड़ाने स्थिर करी सूक्ष्मणानुं मार्ग पकड़ी ए सोहम रूपी सुरता उपर चढ़ी। अहींया पवननो सहारो छोड़ी दीधो। पछी सूक्ष्मणानो मार्ग पकड़ी लीधो एटले सूक्ष्मणानो जे मित्रों मार्ग पकड़े छे ने ए 10मा द्वार साथे एनो सीधो कॉन्टेक्ट हूँ કેટલી વાર કહું છું। बराबर। पछी पवननो साथ छोड़ी दीधो, सूक्ष्मणामां प्रवेश करी एटले त्रिवेणी जेने कही छीए आपणे ईंगड़ा पींगड़ा अने सूक्ष्मणानुं मिलन स्थान छे। ज्यां आपणे चांदलो करे छे त्यां डाबी अने जमणी चंद्र सूर्य नाड़ीने छोड़ी अने सूक्ष्मणानो दोर पकड़्यो। एने सूक्ष्मणा नाड़ी छे ने मित्रों, एने ज ब्रह्मनाड़ी पण कहे छे, बंकनाड़ पण कहे छे, सूक्ष्मणा पण कहे छे। सूक्ष्मना मतलब अति सूक्ष्म ज्यारे मन बनी जाए से, हैं
એટલું ઝીણું ને એટલું સૂક્ષ્મ જ્યારે બની જાય છે એ જ મિત્રો એને હું અવચેતન મન કહું છું. પછી ઉપર ચડે છે એટલે ત્રિકુટી છૂટી ગઈ, શ્વાસની ક્રિયા છૂટી ગઈ, ત્રિકુટી છૂટી ગઈ, બરાબર. પછી એ સોહમરૂપી સુરતા ઉપર ચડે છે સુખમણાના માર્ગે, બરાબર. પછી જ્યારે બંકનાળમાં પ્રવેશ કરે છે મિત્રો, બંકનાળ એને જ કહેવાય છે બ્રહ્મનાળી, બ્રહ્મનું કોઈ સ્વરૂપ નથી. પછી એ 10મા દ્વારમાં એક હોલમાં કાણામાંથી થઈ બ્રહ્મરંધ્રને ખોલી બ્રહ્મ સ્વરૂપ, જ્યોત સ્વરૂપ, પ્રકાશથી પ્રકાશ પોતાના સ્વરૂપને એ જાણીને પછી દેહથી વિદેહ થાય છે. અને શિર પર જે ગિરધારી ગાજી રહ્યો છે જે શબ્દ, એ શબ્દની દોરી પકડી આ સોહમરૂપી સુરતા મિત્રો એ શબ્દ સુધી પહોંચે છે, શબ્દમાં સમાય છે. પણ જ્યારે મિત્રો શબ્દની દોરી હાથમાં આવે, જેને હું ઘણીવાર મકર તાર પણ કહું છું, બરાબર, શબ્દ તાર પણ કહું છું, એ જ શબ્દ દોરી છે. એ શબ્દની દોરીને પકડી અને ઉપર ચડે છે. કારણ કે હું કેટલી વાર બોલ્યો છું, કેટલા ઓડિયમ ક્યાંય ઢોલ વાગતો હોય, ઢોલના અવાજની દિશામાં તમે જાઓ એટલે ઢોલ પકડાય જાય, એમ અવાજની દિશા શબ્દની દોરી પકડી અને ઉપર જવાનું છે. સુરતા એ શબ્દની દોરી પકડીને ઉપર ચડે છે જ્યાં 100 રૂપી શબ્દ એક રસ ચાલી રહ્યો છે, જેની અંદરથી નિરંતર કોઈ ગેપ પડતો નથી. ત્યાં આ હમરૂપી સુરતા ઉપર ચડી જાય છે. આ હમરૂપી સુરતા 100 રૂપી શબ્દ આ જ ગુરુ શિષ્ય છે, ઘણી વાર હું કહું છું. અને વચ્ચે જે દોર પકડીને આ ચડે છે તે જ મિત્રો આ હમરૂપી સુરતા છે, શબ્દની દોર પકડીને ચડે છે. હું ઘણીવાર કહું છું કે સોહમ દોર સે હંસા ચલા આયા, તો હવે સોહમ જ શબ્દની દોરી પકડી જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પાછા પહોંચી જાઓ. મન પવનનો તોલ જ લઈએ, બરાબર. મન પવનનો તોલ લઈએ એટલે શું મિત્રો લઈએ? કે મન અને પવનને એકરૂપ કરી દો, તોલ સરખું. જેમ ત્રાજવામાં આપણે માપતોલ કરતા હોઈએ છીએ, 2 પલડા સ્થિર થઈ જાય એટલે વચ્ચેનો કાંટો સેન્ટ્રલમાં આવી જાય. જે કાંટો એક આમ આડાહરો થતો હોય ને, જે બાજુ વજન હોય એ બાજુ કાંટો નમતો હોય, વચ્ચેનો એક આપેલો અણીદાર, એ સ્થિર થઈ જાય. એ કાંટો સ્થિર થઈ જાય ને સમજી લેજો મન અને પવન બે સ્થિર થઈ ગયા. કારણ કે પવન પણ પછી 4 સેકન્ડે 12 ને 4 સેકન્ડે અંદર આવન જાવન કરવા લાગ્યો. મિનિટના 15 કલાકના 924 કલાકના 21,600 અને મન પણ એમાં સ્થિર થઈ ગયું, બરાબર. ત્યારે મિત્રો એ સોહમ શબ્દ પ્રગટ થાય છે, પછી ઉપર ચડે. પછી કહે છે સુરત રે હારે સુરત રે સોહાગણ સંગ જઈએ, સખી જોને ગિરધારી સિર પર ગાજે. વાહ, શું વાત કરી મિત્રો. તો મિત્રો સખી શબ્દ હું ભક્તિને કહું છું. સોહમરૂપી સુરતાની સખી ભક્તિ જ છે, અને ભક્તિ જ છે ને મિત્રો વચ્ચે માધ્યમ બને છે. અને એ ભક્તિ નારીવાચક શબ્દ છે, અને સુરતા પણ સોહમ સુરતા પણ નારીવાચક શબ્દ છે, બરાબર. એટલે બે સખી જ થઈ. પછી એ જે સખી ભક્તિરૂપી જે સખી છે એ કેમ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડે છે વચ્ચે માધ્યમ બનાવીને? કારણ કે માતા પાનબાઈ એક વાણીમાં કહે છે, ઘણીવાર હું બોલું છું, કે ભક્તિ હરિની પદમણી પાનબાઈ. ભક્તિ હરિરૂપી પરમાત્માની પદમણી છે. પદ એટલે પરમાત્માના પદની એક મણી છે, એક પ્રકાશ છે. તો એ પ્રકાશરૂપી મણી, એ ભક્તિ જ તમને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડે છે, આ સુરતાને, બરાબર. તો એ સુરતા રે સોહાગણ સંગ જઈએ, જેની સુરતા સોહાગણ બની ગઈ છે, મતલબ શબ્દને વરી ચૂકી છે. વાહ, એવાનો મિત્રો તમે સંગ કરો ને તો કંઈક તમને ફાયદો થાય. નકર ગયા 84 જોને ગિરધારી શીશ પર ગાજે. તો મિત્રો કહેવાનો અર્થ છે, જો ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓના હાથમાં તમે પકડાઈ ગયા તો સમજી લેજો તમારી જિંદગી ખતમ. ગયા 84. મિત્રો સતયુગમાં ઋષિ મુનિઓ, જતી તપસ્વી, યોગી, સાધુ, સાધ્વી બધા સાચા હતા મિત્રો. અને અત્યારે કળિયુગની અંદર પાખંડ મિત્રો વધારે ચાલ્યું છે. દારૂડિયો સુધરે, ચોલટો સુધરે, છિનારવો સુધરે, પાપી પણ સુધરે, આ બધાય સુધરી જાય મિત્રો, પણ સલીલ સઠ પાખંડી ન સુધરે. એટલે સંતો કહે છે સલીલનો સંગડો ના કરીએ મારી બેની રે. જે સલીલ સઠ ઢોંગી પાખંડી હોય ને મિત્રો, એ ન સુધરે. હવે મિત્રો એક ગામ હતું,
અહીંયા ગુજરાતમાં જ છે, હું નામ નથી કોઈનું લેતો અને વ્યક્તિગત રીતે હું કોઈ પર પ્રહાર પણ કરતો નથી, બરાબર. કારણ કે આપણને કોઈ નડતું નથી તો આપણે શું કામ કોઈ નડવું પડે. શરૂઆત ત્યાંથી થાય, પછી અંત આપણાથી થાય, બરાબર. હવે એ ગામની અંદર હું ઘણી વાર ગયો છું, લગભગ એમ માનો ને કે 10 વર્ષ પહેલાં જ મળેલો હતો, 10 કે 12 વર્ષ પહેલાં. એ ત્યારે હું પર્યટન વધારે કરતો. પર્યટન તો અત્યારે પણ કરી જ રહ્યો છો, બરાબર. પર્યટનનો અર્થ છે અલગ અલગ સંતોના અનુભવો, બરાબર. તો મિત્રો, હવે ગામની અંદર હું ગયો એટલે એક ભાઈ મને કીધું કે અહીંયા એક બાપુ રહે છે. તો સારું, જઈએ ત્યાં. હવે બાપુને મેં જોયા તો એક વસ્ત્ર સફેદ ને એક વસ્ત્ર લાલ, દાઢી ને જટા વધારેલા. જોતાની સાથે જ મેં કહી દીધું બીજા ભાઈને, મેં આ બાપુ છે? તો કે હા. પછી મેં એને ભાઈને ધીમેકથી કીધું, આ બાપુ નથી, ઢોંગી પાખંડીને શઠ ને સલીલ છે. તો કે હે ભાઈ, ક્યાં ગામના છો તમે? એટલે મેં ભાઈ તમને મારી વાત અત્યારે નહીં સમજાય, પણ થોડાક ઊંડા ઉતરશો ખબર પડશે, સમય આવવા દો, બરાબર. પછી બાપુ સાથે થોડી વાર્તાલાપ થઈ, બરાબર. બાપુ એની રીતે કથણી બકણી કરીને લોકોને ફસાવતા હતા. હું તો પછી 5-10 મિનિટ બેઠો ને પછી નીકળી ગયો હતો. હવે પછી મિત્રો કંઈક વર્ષ દિવસ જ થયું છે, ફરી એ ગામમાં હું ગયો હતો. 1 વર્ષ પહેલાં જ ગયો હતો. પછી ત્યાં એ જ ગામનાઓને પૂછ્યું, મેં કીધું અહીંયા એક બાપુ રહેતા હતા, એ ક્યાં વયા ગયા? એ જ જગ્યાએ હું ગયો હતો જ્યાં બાપુને મળ્યો હતો. તો કે ભાઈ જવા દો. અને મેં કીધું કેમ? કે ભાઈ હવે બાપુ નહોતા કે. તો મેં કેમ બાપુ નહોતા ભાઈ? તમે બધા જતા હતા બેહવાન, એ ચેલિયું ચેલા એ ઘણા બનાવી નાખ્યા હતા. કે ચેલિયું ચેલા બનાવવા હોવા છતાં એમ કહેતા કે હું કોઈ ચેલિયું ચેલા બનાવતો નથી. તો મેં કીધું એનું જ નામ પાખંડ. પણ મેં કીધું તો એ છે ક્યાં? તો કે હવે એ ક્યાંક વયા ગયા. મેં કીધું કેમ વયા ગયા, એનું કારણ શું? પછી એ ભાઈએ મને બધી સઘળી હકીકત કીધી. મિત્રો, જે સાધુ સંતના નામને કલંક લગાડે એવી હકીકત મને એને કીધી. સાચા સાધુ સંતો જે છે મારા કાઠિયાવાડ, સોરઠ, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, કાઠિયાવાડ, ઘેડ, ગીરડા, જુનાગઢ, આવા મારા સાચા સંતોને પણ એને બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જો કે સાચા સાધુ સંત કોઈને કોઈ દિવસ કોઈની તાકાત નથી બદનામ કરી શકે, પણ આવા ઢોંગી પાખંડીઓ અત્યારે જગતમાં વધારે આવી ગયા છે. અને હું તો જેને કહું મોટો મોટ કહી દઉં છું, ખુલ્લામાં ખુલ્લા. પછી ભાઈએ મને સઘળી હકીકત કીધી. મિત્રોને શું વાત કરી, એની જ એક ચેલી સાથે ચા રાખો મળી ગઈ. ઠેક. પછી ભાગી ગયા કે અહીંથી થોડા ગામના હવે માયરા કે. મેં બે ને તો કે ના, એ ભાઈને જ માયરા બાપુ બનીને બેઠો હતો ઢોંગી. બરાબર છે. ચા રાખો મળી ગઈ ને ચેલી ચેલામાંથી પછી પતિ પત્ની બની ગયા. તો મેં પણ એ ચેલી ફસાઈ કેવી રીતે ગઈ? તો કે એ સાધ્વી જ હતા. મેં ભાઈ સાધ્વી આવી રીતે ન કરે, સાધ્વીમાં પાખંડ ન હોય. સાધ્વી ન હોય, ખોટું સાધ્વી નામ એને ના આપશો, એ માયાવી હોય. તો પછી હવે મિત્રો શું થયું? એટલે મેં ચલો ઠીક છે, જે કાંઈ હોય તે એના પાપ એને ભોગવવા પડશે, એના કર્મો તો એને ભરવા જ પડશે, બરાબર. હવે પછી મેં કીધું અત્યારે છે ક્યાંય? તો કે ક્યાં છે અમને ખબર નથી, કે આમ ક્યાંક વયા ગયા કે અમદાવાદ બાજુ. મેં કીધું બરાબર છે. મેં કીધું હજી એવા ને એવા છે, કંઈ ફેર પડ્યો, કંઈ કામ ધંધો કરે? તો કે એવા ને એવા છે કે ભાઈ. એવા ને એવા છે? તો કે હજી કે ચેલ્યું ચેલા બનાવીને પૈસાને લૂંટે છે કાંઈ. મેં કીધું કામ ધંધો કરતા જ નથી કે ના. એ કે આમ અમદાવાદ બાજુ ક્યાંક આગળ જઈને અમદાવાદની ઓલી બાજુ વયા ગયો હોય તો કોણ જાણે કે આજે એને આશ્રમ બનાવે. આશ્રમના પૈસા ક્યાંથી આવ્યા? તો કે ચેલ્યું ચેલા બનાવીને એના પૈસા લૂંટીને આ બધું કર્યું છે કે હવે આ ગામમાં ન ઘરી શકે. એટલે મિત્રો, આવા પણ સાધુ હોય છે, નકલી ઢોંગી સાધુ હો. સાધુ શબ્દને આ લજાવે છે, આ સંત શબ્દને પણ લજાવે છે. પાછા બાપુ થઈને બેઠા હોય છે. બાપુનું લેબલ લગાડ્યું હોય, કોઈએ ગુરુનું લેબલ લગાડ્યું હોય. એટલે મિત્રો, આવા લોકોથી સાવધાન થઈ જજો. હળહળતો કળિયુગ છે, અત્યારે વિશ્વાસ થાય એવું નથી. કિસ પર કરે ભરોસા સારે લોગ યહાં બેઈમાન.
પણ બધાય બેઈમાન નથી હોતા, એમાં સાચા પણ હોય છે, પણ સાચાની અત્યારે કોઈ વેલ્યુ નથી મિત્રો. જેમ હું ઘણીવાર કહું છું કે બગસરાનું હોનું, નકલી હોનું ધોમે ધોમ હાલે છે, અસલી હોનું એ ઓછું હાલે છે, પણ શું છે અસલી હોનાની કિંમત વધારે છે. હું ઘણીવાર કહું છું મિત્રો કે સાચા ગુરુ શિષ્ય વચ્ચે એક રૂપિયો નથી આવતો મિત્રો. હું ઘણીવાર દાખલો આપું છું દાસી જીવનનો અને ભીમદાસ બાપુનો, અનેક વાર મેં દાખલો આપ્યો છે કે એક રૂપિયો મિત્રો વચ્ચે નહોતો આવ્યો, કોઈ પાટય નહોતો, કોઈ વસ્તુ નથી, ખેતરમાં ઉપદેશ આપ્યો તો મિત્રો તમે વિચાર તો કરો. અને દાસી જીવણ બાપાએ ડંકા મારી દીધા, ડંકા ગુજરાતમાં. કાંઈ હતું ત્યાં, ખાલી એક લીટો કર્યો ખેતરમાં આંગળીથી, કીધું કે જીવણ બાપાને કે ક્યાંથી આવ્યો, આંગળીમાંથી આવ્યો, શું ખેતરમાં હતો, આંગળીમાં હતો, અહીંયા શાંત કરી દીધી ત્યાં મિત્રો. જે ભીમદાસ બાપુએ જે લીટો કર્યો ને મિત્રો, એ લીટો જ શબ્દ છે, અને આંગળીને સુરતા કીધી. કારણ કે લીટો પુરુષવાચક શબ્દ છે ને આંગળી નારીવાચક શબ્દ છે. લીટી નથી કીધું, લીટો કીધો છે, બરાબર. લીટી ગયો ને તો લીટી નથી કરી, લીટો કર્યો હતો. લીટી નાની થાય ને લીટો મોટો થાય, એટલે લીટાને શબ્દ કીધો હતો અને આંગળીને સુરતા કીધી હતી. બસ આ જ છે કે આનાથી આગળ બીજું કાંઈ છે જ નહીં. કે સુરતા શબ્દથી આગળ કોઈ વસ્તુ તાકાત બહારની વાત છે, કોઈ જ્ઞાન કાંઈ કે ધ્યાન કાંઈ કરી શકે એમ કોઈ છે જ નહીં, નથી આગળ. તો મિત્રો પાખંડી ઢોંગી આવા સાધુઓથી બચજો. હું ઘણીવાર કહું છું કે સાચા સંતો ક્યારેક સમય મળશે, જોકે જાહેરમાં તો આવતા નથી મિત્રો, એ છે જૂનાગઢમાં, નથી એમ નહીં, પણ સાચા જતી સતી તો ચૂપ થઈને બેઠા છે. અને કથણી બકડીવાળા ખોટા ઢોંગી પાખંડી અત્યારે પ્રકાશમાં આવી રહ્યા. તમે વિચાર તો કરો, પાછા ફસાવે કેમ દીકરીઓને, તું સુરતા છો, હું સબત છું, તું સોહમરૂપી સુરતા છો, હું શબ્દરૂપી ગુરુ છું. તો આપણું બેનું મિલન થાય, મિલન કરે શરીરનું. મારે શું વાત કરવી મિત્રો. આવા પાખંડીઓ વિશે કયા શબ્દો વાપરવા, શબ્દ જ નથી મિત્રો. પાખંડના કોઈ પગ હોતા નથી, બરાબર. જેમ ચોરના કોઈ પગ ન હોય, ચોર કઈ બાજુ ભાગે એની કાંઈ પોલીસ પાર્ટીને ખબર પડે નહીં. પોલીસ પાર્ટીનો એક રસ્તો, ચોરના અનેક રસ્તા હોય મિત્રો, અનેક બારીઓ એની નીકળવાની હોય, બરાબર. એટલે મારું તો કહેવાનું એમ થાય છે મિત્રો કે ખરેખર સાચા સદગુરુ મળે તો જ ગુરુ કરજો, નકર જવા દેજો. મા બાપની સેવા કરી લ્યો, ચકલાને ચણ નાખો, કબૂતરને દાણા નાખો, માછલાને લોટ આપો, ગાયોને નિરાણ આપો, કૂતરાઓને રોટલી આપો. જોકે અત્યારે કૂતરાએ રોટલી નથી ખાતા મિત્રો, અત્યારે લાડવા આપો ને મીઠા તો ખાય છે, કાવલી ક્રીમ બિસ્કીટ આપો ને તો ખાય છે. પણ મિત્રો જેમ જેમ નકલી હોનું નીકળ્યું તેમ તેમ અસલી હોનાની કિંમત વધતી ગઈ મિત્રો. જેમ જેમ નકલી ઢોંગી પાખંડી સાધુ સંતો બનવા માંડ્યા તેમ તેમ મારા સાચા સંતોની ઇજ્જત વધતી ગઈ, કિંમત વધતી ગઈ. સાચા સંતને ગોતવા માટે અત્યારે તડપે છે કે નહીં માણસો? તો એમ મિત્રો સાચી વસ્તુ જલ્દી હાથમાં નથી આવતી. સાચી વસ્તુને મેળવવા માટે અત્યારે માણસો દોડી છે. એક ગુરુ મળ્યો, વળી બીજો કર્યો, ત્રીજો કર્યો, ચોથો કર્યો, પાંચમો કર્યો, ફેરવતા જ જાય, ક્યાંય ટકી નથી શકતા. ગુરુ એવા જ મળતા જાય. પણ મિત્રો જાજા ગુરુ કરવા એ જરૂરનો છે, બરાબર. કારણ કે એક ડૉક્ટર પાસે આપણે જાય, કોઈ બીમારી લાગુ પડી હોય એનાથી ન મટે, 5-15 દી, મહિનો, 6 મહિનામાં તો બીજા ડૉક્ટર પકડવા પડે, એનાથી ન મટે ત્રીજા પકડવા પડે. એમ દાસી જીવણ સાહેબે પણ 17 ડૉક્ટર બદલાવ્યા. પછી 18માં સાચા ડૉક્ટર એને મળી ગયા, પૂર્ણ સાચા, ત્યારે એનો રોગ જીવનમાં મટી ગયો. તો એની પાછળના 17 ગુરુ ખોટા હતા, એ સાચા હતા, એ એને આગળ વધારવામાં સપોર્ટ આપતા હતા. હું ઘણીવાર પથ્થરનો એક તમને વાત કરું છું, પથ્થર માથે 17 ઘા માર્યા, નો તૂટ્યો, 18માં ગાય તૂટી ગયા, આગળના 17 ગાયે પથ્થરને ખોખલો બનાવવામાં સપોર્ટ કર્યો હતો. એટલે ગુરુ બધાય સાચા છે, એકેય ગુરુ ખોટા નહીં. સબ ગુરુ મેરે બડે અપની અપની ઠોર, શબ્દ વિવેકી પારખી સો માથે કામોર. ગુરુ બધાય પોતપોતાની જગ્યાએ મહાન છે મિત્રો, પણ સાચા સદગુરુ મળે ત્યારે મિત્રો આ મોહમાયાનો ત્યાગ થઈ શકે, એ સિવાય અસંભવ છે. અત્યારના જે ઢોંગી પાખંડી ગુરુઓના ચેલાઓને તમે પૂછજો
કે તમે ગુરુ કર્યા કેટલો ટાઈમ થયો, તો કોઈ કહે 2 મહિના ને કોઈ કહે 6 મહિના ને કોઈ કહે વર્ષ દિવસ. પછી એને પૂછજો તમારામાં કાંઈ પરિવર્તન આવ્યું, તો કે ના રે ના, એવા ને એવા સહી. હે ઈવડો એ ઓલો તો એ કારણ કે ઢોંગી પાખંડી ગુરુનો ચેલો એ ઢોંગી પાખંડી જ હોય. તમે બીજાને પૂછો ને કે આનામાં કાંઈ ફેરફાર છે, તો કાંઈ નહીં, અમુકનો બગડી ગયો છે કે અમુકનો બગડી ગયો. એટલે કૂવામાં હોય ને મિત્રો, એવું વેડામાં આવું કેટલી વાર કહું છું. કૂવામાં લાલ હોય તો વેડામાં લાલ આવે, કૂવામાં સફેદ હોય તો વેડામાં સફેદ આવે. એટલે જેવું કૂવામાં હશે ને એવું જ વેડામાં આવશે. ગુરુને કૂવામાં સમજી લ્યો અને આ વેડાને શિષ્ય સમજી લો. પણ ઘણાય તો શિષ્ય રૂપે વેડાને ડાટા જ ખુલ્લા હોય, કાંઈ ટકતું જ નથી. તો આવા ખુલ્લા ડાટાવાળા કેટલાય ચેલા હોય, એના શું હોય, ઉલટાનું બગડી જાય. કારણ કે મિત્રો, મને આવા ઢોંગી પાખંડીઓની બધાની ખબર જ છે. પણ હું શું છે મિત્રો, કોઈની ઇજ્જત આબરૂ કાઢતો નથી, એટલા માટે હું કોઈનું વ્યક્તિગત નામ લેતો નથી. બાકી મને બધી ખબર જ હોય. હે ભારતભરનું ભ્રમણ કરું છું, ઉપરાંત વિદેશોનું પણ ભ્રમણ કરી ચૂકેલો છું. બધી ખબર જ હોય છે. પણ હવે આપણે શું કે 1-2 વાર એને કહીએ કે ભાઈ આનું પરિણામ સારું નહીં આવે, માને તો ભલે, ન માને તો ભરવું પડશે. કારણ કે કાળ કોઈને મેલે નહીં. પછી ભલે હોય ભગવાન ભીલે બાણ માર્યું જ્યારે કૃષ્ણ હતા બળવાન. એમ મિત્રો, કર્મ કોઈને છોડતું નથી. હે કોઈ વહેલું ભોગવે, કોઈ મોડું ભોગવે, પણ કર્મની સજા મળે ને મળે. બરાબર. હવે કહે છે, નુરત સુરતની કુંજમાં જાતા, ત્યાં હારે હા ત્યાં હારે હા, અનભે દાન પાતા, સખી જોને गिरधारी सिर पर गाजे. वाह क्या बात है. नुरत सूरत की कुंज में जाता. જબ્બર. જો મિત્રો, અહીંયા નુરત અને સુરત 2 શબ્દો વાપર્યા છે. તો મિત્રો, સુરત 9 પ્રકારની છે. હું ઘણીવાર કીધું છું. એ પણ કહું છું કે નુરત નામ નિશાન, સુરત નામ ધ્યાન. એ પણ કહું છું. કારણ કે નુરત છે ને એ સામેનું નિશાન છે, અને ધ્યાન ધરનારી એ સુરતા છે. પછી 2 જ્યારે સુરતા નુરતા બની જાય ને ત્યારે 2 એક થઈ જાય. તો મિત્રો, મનરૂપી સુરતા તો સ્થિર થઈ ગઈ છે, સ્વયં સોહમરૂપી સુરતા બની ગઈ. બરાબર. પછી એ દેહથી જ્યારે વિદેહ થાય છે, ત્યારે આ જે નુરત છે મિત્રો, નુરત નામ નિશાન, આ નિશાનને સ્વયં સુરતા પકડે છે, જેને સ્વયંવર પણ કહેવામાં આવે છે. સવાદાસ બાપુ એક ભજનમાં કહે છે ને કે સ્વયંવર સદગુરુના દેશમાં પરણે શબ્દને સુરતા નાર. તો સ્વયંવરનો આ એક નિયમ છે કે સુરતા સ્વયં પોતે વર પસંદ કરે. હે તો આ સુરતા જે છે, સોહમરૂપી સુરતા, એ સ્વયં કયો શબ્દ મારો પતિ થવાને લાયક છે, કયો મારો પિયું છે, એને સુરતા ઓળખી લે છે. હે તો અહીંયા સુરતાને સોહમ સુરતા કીધી છે, અને નુરતાને મતલબ નિશાનને શબ્દ કીધો છે. એક લૌકિક નિશાન, એક અલૌકિક નિશાન. હવે અલૌકિક જે નુરતા રૂપી નિશાન છે, નૂર એટલે મિત્રો પ્રકાશ થાય, એ પ્રકાશની સાથે જ્યારે તાર જોડાય છે ને પ્રકાશમાંથી જે શબ્દ ઉઠી રહ્યો છે, એ શબ્દને પકડવાનો છે. હે એ શબ્દરૂપી નુરત અને ધ્યાનરૂપી સુરત, આ શબ્દને સુરતા. હવે એ ત્યાં સુધી પહોંચે છે કેમ? કુંજમાં જાતા. શું કીધું છે? નુરત સુરતની કુંજમાં જાતા. તો મિત્રો, કુંજ છે ને, કુંજ નામનું પક્ષી આવે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કુંજડી કહીએ છીએ. બરાબર. હવે કુંજમાં જાતા કીધું, મતલબ કુંજડી નામનું જે પક્ષી છે તે મિત્રો હવામાં ઉડતું હોય છે. તમે જોજો, ઉડતું હોય છે ને હવામાં. જો હવા ન હોય ને મિત્રો, તો આ પક્ષી ઉડી ન શકે. હવાનો સહારો પક્ષીને પણ લેવો પડે છે. હવા બંધ થઈ જાય ને, હવા રોકાઈ જાય ને, તો પક્ષી પણ ઉડી ન વાગે. પક્ષી શેના જરીએ ઉડે છે? કોનો સહારો લે છે? હવાનો સહારો લે છે. આ પક્ષી એ જ વિહંગમ. પક્ષી એ જ વિહંગમ. કારણ કે પક્ષીનું એક નામ વિહંગમ પણ છે. તો પક્ષી હવામાં ઉડી રહ્યું છે, બરાબર, તો એ કોનો સહારો છે? હવાનો. એવી જ રીતના મિત્રો,
આ સુરતા રૂપી જે પક્ષી છે, સોહમ શબ્દ રૂપી જે પક્ષી છે, ત્યાંને એને શ્વાસોશ્વાસ હવાનો પવનનો સહારો લેવો પડે છે, ત્યારે એ ઉડે છે, ત્યારે ઉડીને અધર જાય છે, ત્યારે ઉડતી ઉડતી ઈંગડા પીંગળાને સૂક્ષ્મમાં આવે છે, પછી સ્થિર થાય છે. ઈંગડાને પીંગળા તમે જોજો ઘણી સમરીઓ સ્થિર ઉડતી હોય છે હવાના સહારે, પછી સુખણાનો માર્ગ પકડે છે, ત્યાં શ્વાસે છૂટી જાય છે, સુખણા એ છૂટી જાય છે, 10મો દ્વાર ખોલીને આઝાદ થાય છે. હવે આ 10મો દ્વાર ખોલીને આઝાદ થાય છે તેને કુંજ નામના પક્ષીની ઉપમા આપી છે, કારણ કે પક્ષી જે કુંજ નામનું છે હવામાં ઉડી રહ્યું હોય છે, તો એમ એ દેહથી વિદેહ છે. હવા એટલે ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે કુંજ નામનું પક્ષી ઉડી રહ્યું છે મિત્રો. તો ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે, જેને આકાશ પણ કહેવાય છે, આકાશ તત્વ પણ કહેવાય છે. 7 આકાશની વાત છે, 4 આકાશની વાત કરી છે સંતોએ. તો આ ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે ધ્યાન ધરવાનું છે. ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે એક શબ્દ ગાજી રહ્યો છે, એ શબ્દની અંદર સુરતાને જોડવાની છે. કુંજમાં જાતા કીધું છે. કુંજ એટલે દેહથી વિદેહ જાતા, હવામાં અધર જાતા, ધર નહીં અધર, પણ ન્યાય હવાનો સહારો લીધો છે. પછી હવા, ન્યા જે પક્ષી હવાનો સહારો લીધો છે, એ હવાની અંદરથી એક શબ્દ ઉઠી રહ્યો છે. જેમ શ્વાસોશ્વાસની હવામાંથી સોહમ શબ્દ ઉઠી રહ્યો છે, તો શ્વાસોશ્વાસ અલગ થાય છે, શબ્દ અલગ થાય છે, બરાબર. પછી એ કુંજ પક્ષી જ્યારે ઉડતું હોય છે ને મિત્રો, ત્યારે જોજો એ પક્ષી ઉડતું હોય ત્યારે એમાં વી જેવો આકાર પડશે, ઇંગ્લિશનો વી બનશે, ઇંગ્લિશનો વી બને. તમે જોઈ લેજો પક્ષીઓ જ્યારે આપણે ગુજરાતમાં કુંજડીઓ આપણે કહીશી, કુંજડીઓ નીકળતી હોય ત્યારે ઉડતી હોય ને ત્યારે એનો ઉડવાનો આકાર જોજો તમે, વી ટાઈપનો થાય, અંગ્રેજીનો વી લાગશે. તો વી એ જ વિદેહ, દેહથી વિદેહ, દેહથી વિદેહ. તો દેહથી જે વિદેહ છે તે સુરતા જે છે તેને તમે મિત્રો એક પક્ષી સમજી લ્યો. હવામાં ઉડતું ને હવાની અંદરથી, જેમ મેં કીધું કે શ્વાસોશ્વાસમાં સોહમ શબ્દ ગાજી રહ્યો છે, એમ હવામાં ધરતી અને આસમાનની વચ્ચે ચારો તરફ એક શબ્દ ધૂન ગાજી રહી છે. એ શબ્દ ધૂનની અંદર જ્યારે આ સુરતા પહોંચી જાય છે, વીનો અર્થ દેહથી વિદેહ થાય છે, પછી એ શબ્દ અને સુરતાની વચ્ચે એક શબ્દની દોરી હોય છે. કેટલી વાર નથી કહેતો હું ઢોલની દિશામાં જાઉં એટલે ઢોલ પકડાય જાય, ક્યાંથી વાગે છે, એમ શબ્દની દોરી પકડવાની છે, એ અવાજની દોરી પકડવાની છે, એ નાદની દોરી પકડતી પકડતી આ સુરતા શબ્દની અંદર સમાય છે. અને જ્યારે સુરતા શબ્દની અંદર સમાઈ જાય છે, એ અવસ્થાને અસ્તિત્વનો નાશ કહેવાય છે. ત્યાં કાંઈ રહેતું જ નથી. એ જગ્યાએ ઘણીવાર કહું છું કે કોઈ પણ ગમે તેવો સાધક હોય, જોતો સાંભળતો ને બોલતો બંધ થઈ જાય છે. મસ્તરામ બાપુ ભાવનગર ચિત્રાવાળાની જેમ એની સ્થિતિ થઈ જાય છે. કેટલી વાર મેં કીધું છે. તો ત્યાં હારે હા અનભે દાન પાતા. હવે ત્યાં પહોંચે ને ત્યારે અનભે, ભે એટલે બીક ને અનભે એટલે બીક વગરનો, દાન પાતા. એ અનભેનું દાન પરમાત્માએ તમને આપી દીધું, તમે પ્રાપ્ત કરી લીધું. અનભે દાન પાતા, અનભે એટલે બીક વગરનું નિર્ભય પદ જે છે એ દાનમાં તમને પરમાત્માએ આપી દીધું, તમે એને પ્રાપ્ત કરી લીધું. જોને ગિરધારી સિર પર ગાજે, સિરની ઉપર ગાજી રહ્યો છે મિત્રો, તો એ ઘરે જવાનું છે. પણ એ જે પક્ષીની જેમ ઉડવું પડે છે, સુરતાની જેમ દેહથી વિદેહ થવું પડે છે. કારણ કે દેહમાં તો સોમ શબ્દ શ્વાસોશ્વાસમાં ઉડી રહી હતી, એટલે દેહની અંદરથી ઉપર દેહથી વિદેહ હવામાં બહાર નીકળવું પડે, ઉડવું પડે. પણ એ પક્ષીને મિત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગની પાંખો લાગવી પડે. જ્ઞાન વૈરાગની પાંખો લાગે અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિની, શબ્દની જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ ખુલવી પડે. દ્રષ્ટિ એટલે આંખ, એ જ્ઞાન દ્રષ્ટિની આંખ હોય અને જ્ઞાન અને વૈરાગની પાંખો લાગવી પડે. જ્ઞાન વૈરાગની પાંખોથી ઉડે અને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ, હવે જ્ઞાનની સાથે દ્રષ્ટિ જોડવામાં આવે છે. જ્ઞાન એટલે જાણકારી, દ્રષ્ટિ એટલે જોવું. તો એ શબ્દને સાંભળે છે સુરતા,
અને જ્ઞાન દૃષ્ટિ દ્વારા એ શબ્દને જોઈ પણ શકાય છે, પણ એનું રૂપ કોઈ નથી. એને માત્ર જ્ઞાન દૃષ્ટિ જ જોઈ શકે. આ જ્ઞાન દૃષ્ટિને પણ સુરતા કહેવામાં આવે છે. તો આ મિત્રો બહુ અતિ ગહન બાબત છે હો. તો હવે જ્ઞાન વૈરાગની પાંખો ન હોય અને જ્ઞાનની આંખો ન હોય તો પક્ષી ઉડી શકે? શું ચક્ષુ પ્રજ્ઞા જે સુરદાસ પક્ષી ઉડી શકે? જ્ઞાન વૈરાગની પાંખો ન હોય તો ઉડી શકે? બેયની પાંખો જ હોય. કાં તમે વૈરાગની પાંખો એક પાંખ કાપી નાખો, કાં જ્ઞાનની પાંખ કાપી શકો, તો એક પાંખે પક્ષી ન ઉડી શકે. અને પક્ષીને ઉડવા માટે પણ મિત્રો જમ્પ લગાવવો પડે છે. કોઈ ઝાડ માથે બેઠું હોય તો ઝાડનો જમ્પ, ઝાડના જે સપોર્ટ હોય ત્યાંથી જમ્પ લગાવે. ધરતી માથે બેઠું હોય ધરતીનો જમ્પ લગાવે. એમ જમ્પ લગાવવું પડે છે. જમ્પ લગાવો ને તો જ ઉડી શકે. તો એમ દેહનો જમ્પ લગાવી, દેહનો સહારો લઈ અને એમાંથી જમ્પ લગાવી દેહનો, અને પછી પક્ષી બહાર જઈને ઉડી શકે છે. બહુ મિત્રો આ ગહન બાબત છે. પ્રેક્ટિકલમાં જાઓ તો જ ખબર પડે, બાકી કથણી બકણીથી ન થાય. નકર અત્યારે ઢોંગી પાખંડી ગુરુ ઘણાય કથા કથિત બકવાસ કરતા હોય છે. કોઈ તથા તથિત કહે, કોઈ કથા તથિત કહે, પણ હું એને કથા કથિત કહું છું. કથા કથિત એટલે શું? કથા, કથણી, બકણી, કથા. કોઈ સત્સંગની કથા કરે, બાવન અક્ષરની કથા કરે, કોઈ ફલાણી કથા કરે, કોઈ ઢીકણી કથા. આ કથણી અને બકણી, આ કથા કથણી, આ કથાને કથ્યા રાખે. પરંતુ મિત્રો જેને આત્મ પરમાત્મ શબ્દનો અનુભવ કર્યો છે એને જ ગુરુ બનવાનો અધિકાર છે, અને એ જ ગુરુ બની શકે. અને એ જ આઝાદ ચેલ્યું ચેલા પણ નથી મૂંડતા. નોટ કરજો. જેમ માતા ગંગા સતીએ એક જ પાનબાઈન કર્યા હતા. જેમ ભોજા ભગતે 2 થી 3 જ કર્યા. જલારામ બાપા, વાલમરામ બાપા અને 1-2 બીજા. સવાદાસ બાપુએ પણ પોતાના હગા છોકરાને પણ દીક્ષા નહોતી આપી. 2-3 જ કર્યા. એક જબુ માતા, એક પછી બળદેવ બાપા. ઝાઝા એને શિષ્યો નથી કર્યા. ઝાઝા શિષ્યો કરે એનો અર્થ જ ધંધો છે મિત્રો. બહુ સમજવા જેવું વાત છે મિત્રો. આ કળિયુગની અંદર નકર ગયા કામથી સમજી લેજો. બરાબર? તો જરાક ઊંડા ઉતરશો ને મિત્રો તો જ ખબર પડશે. પ્રેક્ટિકલમાં જશો ને પ્રેક્ટિકલમાંથી ટેકનિકલમાં જશો ને ત્યારે જ ખબર પડશે. પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કરીને અનુભવના ઘરમાં જવું પડે છે મિત્રો. અને અનુભવના ઘરમાં પહોંચી જાઓ ને તમે, ત્યાં વાત જ પૂરી થઈ જાય છે. કથણી બકણી છૂટી જાય છે. હું ઘણીવાર એ કહું છું કે આત્મજ્ઞાની બોલી શકે, પરમાત્મ જ્ઞાની જોતો સાંભળતું બોલતો બંધ થઈ જાય. જેનો આત્મા જ પરમાત્મામાં લઈ થઈ ગયો એ જોતો સાંભળતું બોલતો બંધ થઈ ગયો. કારણ કે બોલવા માટે શરીરનો, મનનો, બુદ્ધિનો, હોઠનો, કંઠનો, જીભનો સહારો લેવો પડે. તો એ દેહમાં છે એ સાબિત થાય છે. દેહથી વિદેહ નથી થયો. દેહથી વિદેહ થઈ જાય ને જોતો સાંભળતો બોલતો જ બંધ થઈ જાય. એ ચેલીઓ ચેલા મૂંડવા ન પડે. આ બધા જ ધંધા છે, ટોટલ ધંધા છે. આંખો ખોલો નકર ગયા કામથી. હું ઘણીવાર કહું છું ગુરુ સાચા મળે કરજો, નકર મા બાપની સેવા કરો ભાઈ. તમને જન્મ આપ્યો છે 5 તત્વના શરીરનો, ને પછી એમાં હાથમાં આવ્યો છે. મા બાપ એ કોઈ સામાન્ય નથી. જેને લાલન પાલન કરીને કેટલી તકલીફો સહન કરીને તમને મોટા કર્યા છે. એના સામું જોજો. ગીતા એટલે કહે ભૂલો ભલે બધું, પણ મા બાપને ભૂલશો નહીં. પહેલાં ગુરુ જ મા બાપ છે. હાથમાં ગુરુ એ શબ્દ ગુરુ છે, અને ચિત્ત ચેલા છે. તો મિત્રો આ જ્યારે શબ્દની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે મુક્તિ થાય. કારણ નિવારણ એ કરતા જાણે, દાસરે હારે હા રતન મન આણે. વાહ, શું મિત્રો વાત કરીશ. જબરજસ્ત વાત કરીશ. તો મિત્રો હું ઘણીવાર કહું છું કે સ્વયં કામ ધંધો કરજો. હરામનું કોઈનું લેશો નહીં, ખોટું બોલશો નહીં, ખોટું કરતા નહીં. સત્યનો માર્ગ અપનાવો. સત્ય જ ધર્મ. સત્કર્મ કરો ઓર ચૂપ રહે, ચાહે ચાહો મિલે યા ધૂપ મિલે. ઘણીવાર એ પણ કહું છું. બરાબર? તો મિત્રો સત્યનો માર્ગ જ્યાર સુધી તમે નહીં પકડો ત્યાં સુધી મુક્તિ સંભવ છે જ નહીં, ચાહે હુનર કરો 1000. બરાબર? તો કારણ નિવારણ એ કરતા જાણે, દાસ રે હારે હા રતન મન આણે. સખી જોને ગિરધારી સિર પર ગાજે. વાહ. હવે એનાથી ઉપરની જે વાણી છે એની પહેલાંની એમાં જબરજસ્ત કીધું છે મિત્રો. બરાબર? જેમ કે અનભેનું રૂપ જ જડશે. આ જે હું બોલ્યો ને કારણ નિવારણ, એનાથી ઉપરની લાઈન છે. બરાબર? તો હવે અનભેનું રૂપ જ જડશે. કારણ કે અનભેનું રૂપ જ જડશે ક્યારે મળે?
ત્યારે હારે હા ત્યારે કારજ જડશે, સખી જોને ગિરધારી સિર પર ગાજે. હવે અનભે એટલે મિત્રો બીક વગરનું, અને અનભેનું જે અનભે સુરતા જે બીક વગરની થઈ ગઈ, અનભેનું જે અનભે જે છે શબ્દ એનું રૂપ જડશે. ત્યારે એ શબ્દનું રૂપ તમને મળશે. આ સુરતાને શબ્દનું રૂપ જડશે મતલબ એને મળશે. ત્યારે કારજ જડશે, ત્યારે તમારું કારજ જડી જશે. તમને કારજ એટલે આ કામ ધંધો બધું તમારી ક્રિયાકાંડ છૂટી જશે. કારજ સરશે કે જડશે, બધું ખતમ. ક્રિયાકાંડમાં જ અત્યારે મથે જ માણસો, શું કરવું તમે કરશો આપણે હવે. તો મિત્રો જોને ગિરધારી સિર પર ગાજે. હવે કારણ નિવારણ કરતા જાણે. હવે કારણ અને નિવારણ, જે કારણ થકી આપણે ફસાણા છે, જે આપણે ભૂલ કરી, મનમાં એને પ્રગટ કરી, મોહમાયામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મત્સબ આ બધામાં આપણે અટવાઈ ગયા છે, બરાબર. હવે એ જે છે ને એ આપણું કારણ છે. આ કારણનું નિવારણ કરતા કોણ છે, કારણને કાઢનારો કોણ છે, એ કરતા જાણે છે. કારણ કે કરનાર એક જ છે, કીર્તાર પરમાત્મા. એને હવાલે કરી દો ને એટલે જે આ કારણમાં આપણે ફસાઈ ગયા છે ને, જેને એક તો રાજકારણ કહેવાય છે, બરાબર. રાજ એટલે રાજાઓ, કારણ એટલે કરતા, બરાબર. તો એ જે કારણ આપણી અંદર કરી ગયું છે, આપણે નથી કહેતા કે આને કારણ વેદગુરાનું કારણ કોક કાઢો, તો આપણને આ જીવન મરણનું કારણ વળગ્યું છે. તો આ જીવન મરણનું જે કારણ છે એનું નિવારણ એ કરતા જાણે. એનું નિવારણ જે છે ને એ કરતા પરમાત્મા જાણે છે. એને હવાલે કરી દો એટલે આ કારણ જે વેરગું છે આપણને, અને ધૂણા ધૂણ કરી છે, ધૂણા ધૂણ જ કરી છે. કામમાન, ક્રોધમાન, લોભમાન, ગુરુમાન, ચેલામાન, માંથી વાં દોડવું, આ બધું એક કારણનું ભૂતળું આપણી અંદર ઘરી ગયું છે. આ કારણ કોક કાઢે, હારા કોક ભૂવા મળે, હારા કોક ભૂવા મળી જાય તો આપણી અંદર જે કારણરૂપી ભૂત ઘરી ગયું છે એને કાઢે. 84નું કારણ ઘરી ગયું છે, મનરૂપી ભૂત ઘરી ગયું છે. સાચા ભૂવા રૂપી સદગુરુ મળી જાય ને તો સત્સંગના ડાકલા વાગે ને મનરૂપી ભૂત ભાગે. પણ સાચા સદગુરુ રૂપી ભૂવા મળવા પડે મિત્રો, બરાબર. તો જ આ કારણનું નિવારણ થાય એમ છે. બાકી થાય ને ને કરતાં જાણે જ છે. જે કરનારો છે ને બધું જાણી જ રહ્યો છે. એક પાયનો હિસાબ તમારો લખાઈ રહ્યો છે. સત્કર્મના અસત્કર્મના બેયના હિસાબ એના માણસો લખી જ રહ્યા છે. ચિત્રગુપ્ત લખી જ રહ્યો છે. તમારા ખાતામાં જમા જ થઈ રહ્યું, મારા ખાતામાં જમા થઈ રહ્યું છે. આ કથણી પકડીનું જેવું કર્મ આપણે કરીએ ને આપણા ખાતામાં જમા થાય જ મિત્રો. ઉધાર લઈએ એટલે જો બેંકમાં તમે પૈસા જમા કરો તો એ જમાય થાય, પાછા ઉપાડો તો એ માઇનસ પણ થાય ને, ઘટે હોતે. એટલે બે લખાતા હોય એમાં કે આટલા બેંકમાંથી કે આટલા પૈસા ભાઈ તમે ઉપાડી ગયા, આટલા જમા કરી ગયા છો, એ બે લખાતું હોય. એટલે સત્કર્મ અને અસત્કર્મ એ બે લખાતા હોય છે એની અંદર. કહેવાનો અર્થ મારો આમ છે, બરાબર. તો દાસરે હારે હા દાસરે રતન મન આણે. હવે માતા રતનભાઈ એમ કહે છે કે આ મન આણે એટલે કયા અવચેતન મનની અંદર આણી અને આત્મ સ્વરૂપ થઈ, મતલબ સોહમ શબ્દ સ્વરૂપ થઈને પછી દેહથી વિદેહ થઈ અને એ અનાદિ સોહમ જેને હું કહું છું ઘણીવાર, અને અનાદિ ઓમકાર પણ કહું છું, પરમપિતા પરમાત્મા પણ કહું છું, એને પકડી લે છે. પછી મિત્રો જોને સખી ગિરધારી સિર પર ગાજે. પછી અહીંયા આ ભક્તિરૂપી પદમણી જે છે, હરિના પદની જે મણી છે તેનું કામ પૂરું થાય છે. અને એ ગિરધારી રૂપી પરમાત્મા જે છે તેનું મિલન આ સુરતા સાથે કરાવી દે છે. અહીંયા ભક્તિનું કામ પૂરું થાય છે. પણ ભક્તિ સાચી લાગવી પડે, ઢોંગી પાખંડીનો દેખાવો ન પડે. સાચી ભક્તિ લાગવી પડે, સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી પર. તો મિત્રો આ જે વાત મેં કરી છે, બરાબર, તો હરામનું કોઈનું લેતા નહીં, બરાબર. કારણ કે આ દુનિયામાં હરામનું કોઈને મળતું નથી. તો તમે જોજો, એક દ્રષ્ટાંત છે મિત્રો. એક જંગલમાં એક અજગર અને એક ઉંદેડો, બરાબર. હવે ઉંદેડો થોડોક આગો પૂછ્યો અને એક દ્રષ્ટાંત છે, સાચું ન સમજી લેતા. એટલે ઉંદેડાએ અજગરને કીધું કે ભાઈ તું કાંઈ મહેનત કરતો નથી, કાંઈ કર્મ કરતો નથી ને તને કર્મ કર્યા વગર પરમાત્મા કઈ રીતે આપી દે છે? મારે તો કે કર્મ કરવું પડે છે, ઘર બનાવવું પડે છે, ખોરાકની ગોતમાં જવું પડે છે, અને તું તો બીજાના ડાયરેક્ટ પાથરા ઘરમાં એમને મફતિયા ઘરમાં કરી જશ. દર કે હોલ જોઈ જા એટલે તું એમાં કરી જશ. તને ઘર બનાવતા આવડતું નથી, કારણ કે તું તો બધું હરામનું જ ખાઈ રહ્યો. તમે જોજો મિત્રો, હરામનું ખાતા હોય ને ઘરે ન હોય, એ બીજાના ઘરમાં ઘર જતો હોય.
તો અજગર ગયા કે અરે ઉંદર, આ પરમાત્માનો નિયમ છે, કોઈને કર્મ કર્યા વગર પણ આપે છે અને કોઈને કર્મ કર્યા પછી આપે છે. તો કે એ કેવી રીતે? કે સમય આવશે હું તને કહીશ, બરાબર? તો કે ભલે, કે મારે ક્યાંય કર્મ કરવું પડતું નથી, છતાંય પરમાત્મા આપી દે છે. કારણ કે પરમાત્મા કીડીથી કુંજર સુધી બધાના પેટ એ જ ભરે છે. બાકી આપણે તો માથે ખોટો ભાર લઈને ફરીએ છીએ. અમે આમ પુણ્ય કરીશ ને અમે આમ કરીએ, ખોટો ભાર છે. બધું કરતાં હરતા પરમાત્મા જ છે. કીડીથી કુંજર સુધી હાથીને, કીડીના કણને હાથીને મણ આપનારો જ છે. પછી અજગરે કીધું કે એ સમય આવશે ને ત્યારે હું કહીશ. તો અજગર દોડી તો શકે નહીં, એટલે ઉંદેડો ભાગ્યો. તો અજગર કાંઈ જાજુ દોડી તો શકે નહીં, પણ ઉંદેડો ઘરી ગયો નાના હોલમાં. એટલે અજગર કાંઈ નાના હોલમાં તો ઘરી શકે નહીં, એટલે ઉંદેડો બચી ગયો. પણ એટલું કહી દીધું અજગરે, સમય આવે ત્યારે હું તને કહીશ, બરાબર? હવે એમાં આગળના મિત્રો જમાનામાં મદારી અજગર પણ રાખતા, નાગ પણ રાખતા. અજગરમાં તો ઝેર હોય નહીં, એના દાંત પાડી નાખે અજગરના, અને નાગનું ઝેર કાઢી નાખે, ઉપલા દાંતે કાઢી નાખે. એની પાસે કડા હોય છે. પછી મદારી અજગર રાખતા. હવે એ જ અજગર મદારીના હાથમાં પકડાઈ ગયો. પકડાઈ ગયો ને એટલે પછી અજગરને પૂરી દીધો કરંડિયામાં. અજગરનો ખેલ બતાવવા માંડ્યો, અને મદારી અજગરનો ખોરાક પૂરો કરતો. અજગરને કરંડિયામાં કંઈ બહાર નીકળવું પડતું નહીં, બરાબર? કર્મ કર્યા વગર જ મળી જતું. પણ મિત્રો એક દિવસ એવું બન્યું કે એ મદારી એક ગામથી બીજા ગામ ખેલ બતાવવા જઈ રહ્યો હતો. અજગરનો, નાગનો, નોરિયાનો બધા, બરાબર? એમાં આગળના જમાનામાં મિત્રો તમે જોજો ઘોડા હતા, બરાબર? હવે જતો હતો તો જે અજગરવાળો કરંડિયો હતો ને, કરંડિયામાં પૂરો થયો, એ કરંડિયો પડી ગયો. અને જ્યાંથી નીકળો ને, જ્યાં ઉંદર સાથે મિલાપ થયો હતો ને અજગરનો, એ જ જગ્યાએ કરંડિયો પડી ગયો. હવે અજગર શું કરે? કરંડિયો ત્યાં પડી ગયો. એમાં એ જ ઉંદર ફરતો ફરતો આવ્યો અને એ જ કરંડિયાને કાપવા માંડ્યો. હવે કરંડિયો કપાતો જાય ધીમે ધીમે. અંદર અજગર છે, અજગર શાંત થઈ ગયો કે ભલે કાપે, મારો રસ્તો ખુલ્લો કરે, બરાબર? એટલે ઉંદરનું કામ કાપવાનું હોય. તમે જોજો, જે ઉંદરડા હોય ને એ જાજુ કાપ જ કરતા હોય. નથી ઘણા ઉંદરડા, સમજી ગયા ને તમારું કહેવાનો અર્થ? કાપ જ કરવાની, બીજી વાત જ નહીં. કારણ કે કાતર છે, કાતર કામ કાપવાનું કામ કરે, પણ હોય ને એ જોડવાનું કામ કરે. એમ સાચા સંતો જે છે મારા ગુજરાતના અને ભારતમાં પણ ઘણાય સંતો છે. ખાસ કરીને હું ગુજરાતના સંતોને એટલા માટે મિત્રો ભાર આપું છું કે મારા હૈયામાં વસે છે. કારણ કે એકને હું જાણું છું, એકની વાણીઓ મેં વાંચી છે, સાંભળી પણ છે, અને ઊંડાણમાં ઉતરી એનું મનન ચિંતન પણ કરેલું છે કે ટોપ લેવલના સંતો છે, એકથી એક ચડિયાતા છે. મિત્રો શું વાત કરવી મારે, હું એમનેમ નથી કહેતો, આ મારો અનુભવ બોલે છે, સંતોને મળવાનો અનુભવ. હજી હાલમાં જૂનાગઢમાં છે મિત્રો. હું એમનેમ નથી કહેતો કે ઘર બેઠા ગંગા છે ને હરિદ્વાર જવાની જરૂર નથી. એમાં ઘર બેઠા ગંગા કહીને હરિદ્વાર કહ્યું એમાં તમને સમજણ પડે છે ને, કોડવડ ભાષામાં કહું છું, બરાબર? હવે એ મિત્રો ઉંદર જે હતો એ કરંડિયો કાપતો અજગર હતો, એટલે જ્યાં કરંડિયો ઉંદર કાપતો હતો ને એ તરફ અજગરે મોઢું કરી લીધું. હવે કરંડિયો કપાઈ ગયો, ઉંદર સીધો ઘરી ગયો, સીધો જ અજગરે પકડી લીધો મોઢામાં, બરાબર? દાંત તો એના આગળ ના હતા, એ ઓલા પાડી નાખ્યા હતા મદારીએ, બરાબર? એટલે ઉંદર સીધો મુખમાં પકડાઈ ગયો, બરાબર? હવે મુખમાં પકડાઈ ગયો અને ગલોફે ચડાવી દીધો, ગલોફાની અંદર આવી ગયો, બરાબર? પછી અજગરે કીધું કા ઉંદરભાઈ, કારણ કે જો મોઢામાં હોય તો અજગરે બોલી ન શકે, દ્રષ્ટાંત છે, અને ઉંદર સાંભળી ન શકે. એટલે ગલોફામાં કારણ કે બોલે એટલે હવા પણ જાય અંદર, અને ઉંદર પણ સાંભળે અને અજગર પણ બોલી શકે. એટલે કીધું કા ઉંદરભાઈ મળી ગયું ને મને, વગર મહેનતનું, વગર કર્મ કર્યા વગર. તો ઉંદર કે સાચી વાત છે તારી, કર્મ તે કર્યું, કરંડિયો તે કાપ્યો, કાપવાનું કર્મ તે કર્યું, બરાબર? તું સામે હાલીને મારી પાસે આવ્યો ને, સામે હાલીને કે ઉંદર બિચારો કે વાત સાચી છે, કર્મ મેં કર્યું, કરંડિયો મેં કાપ્યો, અને આ મફતિયો એનો ખોરાક હું બની ગયો.
બરાબર. એટલે અજગરની વાત પૂરી થઈ, ઉંદરે સાંભળી લીધું, બરાબર. પછી અજગરે ઉંદરડાને ગળી ગયો. તો બરાબર મિત્રો, તે રીતે આ યુગની અંદર ઘણાય અજગર ગુરુ પણ છે, સમજી લેજો એમ. અને ઉંદેડા જેવા શિષ્ય હોય છે કે સામેથી કાપતા જાય છે, કર્મ કરેલું બધું એને આપી દે છે, અને ઓલો અજગર બેઠો બેઠો મોજ કરે છે. સમજણ પડી એને? એ કાંઈ કામ ધંધામાં ઘણા ઢોંગી પાખંડીની વાત કરું છું કે કામે ધંધા જાતા નથી, એ એમને કરંડિયામાં પડ્યા, મતલબ કરંડીઓનું ગરમ જી લ્યો, ત્યાં પડ્યા, એના ઘરમાં નથી રહેતા, એ બીજાના ઘરે પડ્યા પાથરા રહીએ, બરાબર. એટલે મારી જેમ હો ભાઈ, બીજાને આપણે કાંઈ નથી કહેતા, મારી જેમ. તો આ કહેવાનો અર્થ મારો એ થાય છે કે આ અજગર જેવા ગુરુ આ મફતનું કર્મ કરે બિચારા ચેલાઓ, અને આ મફતિયું ખાય, આવા અજગર ગુરુ કહેવાય, અને આવા ઉંદેડા ચેલા કહેવાય. એને શું ખબર પડે? આ ગુડ ગુરુન છીપા ચેલા, દિવસે નહીં પગ દંડા આગમ પાકે પણ ગમ નહીં નરને આપો વખાણે અખંડા. હવે ગુરુ પોતે જ પોતાના વખાણ કર્યા રાખતો, પાછા ચેલા વાહ ગુરુ વાહ, વાહ ગુરુ વાહ. એટલે હવા ભરી દે, એ તું થાયલું, અને ગુરુ પછી ચેલાઓને એક લોલીપોપ પકડાવી દે, ચગરા રાખવા, જેમ છોકરા કેમ ચગરે, મોઢા નાખીને પછી લોલીપોપ ચગરતા છેલ્લે હરી રહી જાય, હરીને પાછું ફેંકી દે કે કાંઈ આમ નીકળ્યું નહીં ગયા. તો મિત્રો, આ મારી જે વાત છે કહેવાની એક જ છે કે સત્યના રસ્તે હાલો, સત્કર્મ કરો, માતા પિતાની સેવા કરો, બધાની સાથે મિત્રતા રાખો, દરેકની સાથે હળીમળીને રહ્યો, પ્રેમ રાખો, ભાવ રાખો, કોઈનું બુરું કરોમાં, કોઈનું બુરું ઈચ્છો નહીં, કોઈની બુરાઈ જોવી પણ નહીં. જો આપણી અંદર મિત્રો બુરાઈ હોય ને તો આપણને બીજાની બુરાઈ દેખાય. 2-3 હજાર જેટલી મારી ઓડિયો ક્લિપ છે, 7-8 ચેનલો ઉપર હાલે. મેં કોઈ દી કોઈનું વ્યક્તિગત નામ લઈને બુરાઈ કરી મિત્રો? હું હવામાં બાણ મારું, ઢોંગી સાધુ અને સાચા સાધુની પરખ આપી દઉં કે આવા લક્ષણો સાચા સંતના છે ને આવા લક્ષણો ઢોંગી પાખંડી સંતના હોય છે. જાણજો તમે, બરાબર. પછી છતાંય તમે પાખંડીઓ સાથે જોડાઈ રહ્યો તો ગયા 84માં, બરાબર. તો હવે અહીંયા વાણીને વિરામ આપું છું મિત્રો, બરાબર. તો બોલો મિત્રો પ્રેમથી, માતા રતન માતાની જય, ગુરુ હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય.